सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। आनंद साहिब। आनंद साहिब का अर्थ आपनों दस दिता कि आनंद दा मालिक। आम खुशियां छोटियां मोटियां खुशियां तां इहदे पिछे दौड़ियां फिरदियां ने। असीं तां छोटे छोटे पदार्थां दे विच कह दिंदे आनंद आ गया, पर अकाल पुरख वाहिगुरु सानू सਦੀवी आनंद जिहड़ा कदी दुख साडे जिंदगी दे विच आवे ही ना, वो बख्शिश कर रहे ने, क्योंकि गुरु उन्हां आनंदां दा मालिक है। आनंद मिलदा गुरु कोल है, जोगियां कोल नहीं मिलिया। कहंदा 1000 साल हो गए मैनू भटकदे, मैनू किते आनंद दी प्राप्ति नहीं होई। बाबे अमरदास ने पूछया उस जोगी नूं, कहंदे फिर इत्थे क्यों आया? कहंदा महाराज हुण मैनू इन्नी क सोची होई है कि आनंद गुरु कोलों मिलना, मैं तां तुहाडी शरण विच आया। गुरु कोले आनंद, होर किते नहीं। होर जगह ते भटकना ने, बहम ने, भरम ने, पखंड ने। गुरु दे कोलों, गुरु मालिक है आनंद दा। इसलिए सतगुरु जी कहंदे आनंद साहिब। आनंद दे अर्थ भी जे आपां करिए ना जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 3 ਮਰਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਆਚਰਣ, 7 ਵਿਵਹਾਰ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਵੈਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਆਨੰਦ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦ્વੈਤ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। आनंद साहिब की बाणी पढ़दियां एक सिख गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के कोल संथ्या करन वास्ते गया। सतगुरु जी ने एक सिंह की ड्यूटी ला दी, इन्हों नितनेम की संथ्या कराओ। जदों उन्हें 4 बाणियां की संथ्या कर ली, बाणी पढ़दा रहा, बड़े प्यार नाल जपजी साहब का पाठ करदा है, जाप साहब पढ़दा है, सवैये ता प्रसाद सवैये पढ़दा है, चौपाई साहब पढ़दा है। सारी संथ्या हो गई बाणी पढ़दे पढ़दे, और बड़े प्यार नाल गा के पढ़दा है। और जदों आनंद साहब की संथ्या आरंभ होई ना, संथ्या कराउण वाले ने कहा, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। बस ये पंक्ति पढ़ी, पढ़द्या पढ़द्या ध्यान जुड़ गया, इत्थे ही रुक गया, अगली पंक्ति ते गए ही नहीं। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। बस यही पढ़ी, फिर पढ़ती आनंद भया। सिख कहंदा पढ़ अगे, वो फिर कहंदा आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सिख नूं पुछया 10वें पातशाह ने कि तू अगली पंक्ति क्यों नहीं पढ़दा? वो कहंदा जी बाणी कादे वास्ते पढ़दे आ? सतगुरु जी कहंदे आनंद की प्राप्ति दे लई। कहंदा जदों आनंद ही प्राप्त हो गया, सतगुरु भी मैनू मिल गया, मैनू होर अगे पढ़न की लोड़ ही नहीं रह गई। सारा कुछ तो आनंद तो मिल गया, आनंद की खातर सारा कुछ असीं कर रहे हैं। इत्थों ही नेत्र बंद हो गए, समाधि लग गई, ब्रह्म दे विच लीन हो गया। सिख कहंदा हुण अगे होर कोई ग्रंथ पढ़न की लोड़ नहीं मैनू रह गई, हुण तां आनंद की प्राप्ति हो गई। आनंद की प्राप्ति कित्थों होई? सतगुरु मैं पाया, मैं सतगुरु नूं भी प्राप्त कर लिया। पातशाह कहंदे हे मेरी मां मैनू आनंद मिल गए, मैनू आनंद की प्राप्ति हो गई। आपां देखदे हां कि घर दे विच नेरा होवे बहुत ज़्यादा, परिवार दे सारे जी बैठे होण, हनेरे ने अपनी पूरी चादर ताणी होवे, लाइट गई होवे, ते सारिआं नूं किसे नूं पता लगदा है कि मेरी मां कित्थे बैठी है, प्यो कित्थे बैठा है। सारे बोल रहे ने, पता है सारे बैठे ने। कई बार तां कई बंदे तां हनेरे चों घबराउंदे भी ने। असी किनू हाथ ला रहे हैं, किहदा हाथ फड़िया, कौन मेरे कोल बैठा है, हनेरे विच नहीं पता लगता किहड़ा। मेरा आवाज़ सुन रहे हैं, आवाज़ आ रही है कमरे दे विचों, प्यो की आवाज़ आ रही है, आवाज़ पहचानते हैं, पर चेहरा नज़र नहीं आ रहा, दिस नहीं रहा मेरा बापू कौन है। इन्हां दे विचों शक्लां सारियां दिस रहीआं ने। साडी जिंदगी विच हनेरा है, सानू नहीं पता लग रहा परमात्मा कौन है, साडा दुश्मन कौन है। काम क्रोध लोभ मोह कार नाल ही बैठे ने, साडे सारे बैठे हुए ने कोल, पता नहीं लगता। पर जदों गुरु ने अंदर प्रकाश कर दिता, जदों लाइट आ गई, उहदी एकदम देख के असीं खुश हो जाते हैं। कई बार तां बच्चे बैठे होंदे ने, लाइट चली जाती है, उदों भी एक चीख जी निकलदी, आ की हो गया?
ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਆ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੀਖ ਜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਆ ਬਗਾਨੇ ਨੇ, ਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਟਕਣਾ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 20 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਦੇ ਇਸ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਦੀ ਉਸ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ। 20 ਸਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ, ਇੰਨਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗੁਰਾਹੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਪ, ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਪ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਧਨਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਬੇਕਾਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਬੇਕਾਰ ਚਲੀ ਗਈ? ਮੈਂ ਨਿਗੁਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਿਗੁਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਪ ਤਪ ਬੇਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚੋਟ ਵੱਜੀ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਮਿਲਣਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਵਾ ਲਈ। ਕੋਠੇ ਤੇ ਮੰਜੇ ਡਾਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਣਾ ਸਮਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ। ਸੋਚਾਂ ਸੋਚੀਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਾਸੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਨਾ ਇੰਨਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀਵਨ, ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਆ। 20 ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, 20 ਸਾਲ ਦਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਤੀਜ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਆਉਣ ਸਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਵਾਰੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਉਸੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਵਰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰਤ ਚਾਹੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਔਰਤ ਚਾਹੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ, ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਵਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ। ਪਰ ਇਧਰੋਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ
ਨੂੰਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ। ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ। ਖਿੱਚੇ ਖਿੱਚੇ ਚੱਲੇ ਆਏ। ਪਰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੂਹੇ ਦੀਆਂ ਝੀਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਬੂਹੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਦਿਆਂ ਮਾਰਿਆਂ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰ ਜਾਏ। ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਢੂੰ ਲਾ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਚੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਟਾ ਬਣਿਆ, ਬਾਹਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਓਟੇ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਸਵਰਗ ਬਣਿਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕਹੇ ਸੀ। ਤੜਫਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਭਤੀਜ ਨੂੰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ। ਧੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ? ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੜਮ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਗਰ ਢਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਡਿੱਗੇ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਖਿਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਰੰਭਤਾ ਉਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਕਿ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਤੇਰਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲੇ ਕਿਰਪਾ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਰਪਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਏ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਤ ਸੰਗਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਖੰਡ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਰਮ ਕਾਂਡ। ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਆਨੰਦ? ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਐ ਸਤ ਸੰਗਿਓ, ਐ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਆਨੰਦ? ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ?
ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ? ਆਨੰਦ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ? ਹੱਠ ਕਰਕੇ, ਪੁੱਠਾ ਲਪਕ ਕੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਸਮੇਤ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਗਿਆਨ ਸਮੇਤ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਵਜਿਆ ਵਧਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ, ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਵਧਾਈਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਧਾਈਆਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਏ, ਖੇੜਾ ਆ ਜਾਏ ਉਦੋਂ। ਪਰ ਖੇੜਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ? ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਧਾਈਆਂ ਗੂੰਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਗ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਰਾਗ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਰਾਗਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਗ ਇੱਕ ਹੈ, 5 ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਗਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਰਾਗ ਏਕ ਸੰਗ ਪੰਚ ਬਰੰਗਣ। ਬਰੰਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਰਾਗ ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਗ 5 ਉਹਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ 6 ਹੋ ਗਏ। ਰਾਗ ਏਕ ਸੰਗ ਪੰਚ ਬਰੰਗਣ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 8 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ। ਪੰਚ ਬਰੰਗਣ ਸੰਗ ਰਾਗਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਆਈਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣੇ, ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾਏ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਗੀਤ ਨਾ ਸੁਣਾਈ। ਜੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਕਰ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ, ਪਰੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਰਾਗਣੀਆਂ, ਰਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਗ ਨੇ, ਖਸ਼ਟ ਰਾਗ ਉਹਨ ਗਾਏ ਸੰਗ ਰਾਗਨੀ 30, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਵਧਾਈਆਂ ਗਾਉਣ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਬਦੋਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੇ ਕੇਰਾ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਚਿਤਵੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਗ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੜੀ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਗਣੀਆਂ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਈਆਂ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਓ।
ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਗਾਉਣੇ ਨੇ? ਸ਼ਬਦੋ ਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਹਰੀ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਓ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣੇ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਹਰੀ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਸ ਗਾਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਗਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਜ਼ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਜ਼ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਓ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗਏ, ਮਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ। ਤੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਸਾਰੇ ਗਿਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੁਰਸੀ ਨਾਮਾ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਧਨਾੜ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਗ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਜ਼, ਤੂੰ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਣੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਬਣਾਉਣਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ। ਜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਰਾਈਆ ਕਿਹਾ, ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। ਜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭੁੱਖ ਕੱਟੀ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਵੀ ਭੁੱਖਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾ ਗਾਵੋ ਹੇ ਪਰਿਓ, ਹੇ ਰਾਗੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਜਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਸ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਿਹਦਾ ਕਰਿਓ? ਸ਼ਬਦੋ ਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਹਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਓ, ਹਰੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਮਨ ਜਿਨੇ ਵਸਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਰਾਗਾਂ ਤੇ ਰਾਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਈਏ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਈਏ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਓ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਗਾਓਗੇ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ, ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਇਹ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਜਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ? ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਬਾਬੇ ਕੋਲ। ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਸਵਾਹ ਤਨ ਤੇ ਪਾ ਲਈ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਆਨੰਦ, ਆਇਆ ਆਨੰਦ ਦਾ ਘਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਆਨੰਦ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਈ ਕਿਤੇ। ਦੇਖੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਦਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ, ਦਾਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ, ਖੁਦ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਆਓ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਣਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਆਓ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਬਾਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।